सवारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की अपार किरपा सदका अज का साडा जो यात्रा है लोकल नांदेड़ के हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब ने, जो कि 9 गुरुद्वारा साहब असीं आप दर्शन करावांगे। जिस असीं रतनगढ़ साहब जावांगे, नानकसर साहब जावांगे, संगत साहब, माल टिकरी साहब, नगीना घाट, बद्दा बादल, शिकार घाट साहब, माता साहब देवा, हीरा घाट, ये सारे गुरुद्वारे दर्शन करा के असीं शाम तक वापसी आवांगे। और सारे संगत जिन्हें विजिट आइए साढ़े नाल तैयार है। सो आप जोड़ो साढ़े चैनल नाल, असीं आप जी दर्शन कराने हजूर साहब के सारे लोकल हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब। बोले सोनिया फोटो खींचा 2-4 सारे इकट्ठे हो जाओ। और जी साड़ियाँ ट्रैवल्स भी आ गई ने। ये सागी सेकंड ट्रैवल है। वाहिगुरू जी, गुरुद्वारा साहब पहला साडा अज का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा रतनगढ़ साहब। आओ दर्शन करिए। इस गुरुद्वारा साहब विखे लस्सी का प्रसाद संगतां सारियां छकदियां हैं। संगत जी ऐसा दा सैकेंड गुरुद्वारा अज का है गुरुद्वारा नानकसर साहब। आओ असीं दर्शन करने। पहले गुरु नानक साहब जी चरण छो प्राप्त धरती। वाहिगुरू जी है साडा सैकेंड दूजा गुरुद्वारा अज का दर्शन जो असीं करांगे गुरुद्वारा नानकसर साहब। वो नानक साहब की चरण छो प्राप्त धरती। और गुरुद्वारा साहब विखे सरोवर भी जिहदी खुदाई कराई ते नाल ही इत्थे कोड़ी का रोग जो है दूर किया सी। जो कोड़ी ने इशनान किया सरोवर का रोग दूर हो गया। सो गुरु साहब वर दे गए सन। सो आओ असीं दर्शन करने गुरुद्वारा नानकसर साहब जी। यह है जी गुरुद्वारा साहब के थल्ले एक सरोवर साहब। जो जलमर्दाना नूं प्यास लगे गुरु नानक साहब ने कहा रबाब बजाओ कि जो रबाब बजाई तो मिठे जल के फुहारे छुटे। जल बहुत मिठा सी। तो इत्थे फिर जड़ा है सरोवर बनाया। तो इन्नी देर जी कोड़ी गुरु नानक साहब के दर्शन करन आया तो उन्हें भी इशनान किया तो कोड़ दूर हो गया। सो इस सरोवर में वर मिलिया होया। सरोवर में पानी नहीं भरया जाता, ऑटोमैटिक पानी हमेशा भरया रहता सरोवर से, क्योंकि देवतियां की धरती है। इस करके जल इत्थे हमेशा मिठा होंदा जी। हम साड़ी संगत सारी दर्शन कर रही है सरोवर के छुट्टे मार के। फिर है जो नीम है, नीम के नीचे गुरु नानक साहब जी आम मदान नाल बैठे से इत्थे। जो नीम का पेड़ है। लो जी है गुरुद्वारा चंदन साहब के कोल बाबा जी ने जोड़े पिंग लाई हुई है। सारी आई संगत इतने जोड़ा है अपना बड़े अच्छे झूले दे रहे हैं बाबा जी। यह साडा अज का तीजा गुरुद्वारा है जी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा चंदन साहब। संगत ने सारी पिंग झूले ले लेने। हम पिंग झूले लैके हम दर्शन करना आए हैं गुरुद्वारा चंदन साहब गुरुद्वारा। लो जी मलिक साहब भी आ गए साडे। संगत सारी आ गई जी।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਰੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਟਿਕਰੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਫੌਜ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਢਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੜਸਵਾਰ ਸੀ ਦੋ ਟਾਲਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲ ਟਿਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਟਿਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੋਨਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋਨਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਦੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਹੀਰੇ ਨਗੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਆਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਗਰ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ।